بھائیوں، بزرگوں، موقر علماء کرام، تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھیدار نہیں، جس کے ہم اور آپ تمام کے تمام عبادت گزار ہیں، بندے ہیں، جو پوری کائنات کا مالک کل ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو عمومی طور پر تمام انبیاء و رسول اور خصوصی طور پر نبیوں کی آخری کڑی، آخری سلسلہ محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ مبارک وسلم علیہ، کہ جنہوں نے اپنی تمام تر عمر عزیز کو ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی خاطر صرف کر دی۔ حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز سورہ توبہ آیت نمبر 36 پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں آج کے اس پروگرام کے اندر جو کچھ بیان کیا جائے گا اس کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اسلامی نیا سال۔ آج 29 ذو الحجہ 1445 ہے۔ کل کا دن اس سال کا آخری دن ہوگا۔ آج چاند نظر نہیں آیا ہے، جیسا کہ جمعیت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا۔ کل آخری دن ہوگا۔ پرسوں سے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا دن ہوگا، یعنی 1 محرم 1446 ہجری۔ اگر ہم دیکھیں اس دنیا کے اندر تو اکثر و بیشتر جتنے بھی مذہب اور ادیان کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی دھرم کے ماننے والے متبعین ہیں، تقریباً تمام کے ہاں ان کی ایک خاص تاریخ ہوتی ہے۔ یہودیوں کے ہاں یہودی سن رائج ہے، جس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کہ فلسطین پر تختہ نشینی سے وابستہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں عیسائی کیلنڈر ہے، جو آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں رائج ہے، جسے ہم عیسوی کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر کہتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں دنیا کے کام کاج اسی تاریخ پہ عمل پاتے ہیں۔ اس عیسوی کیلنڈر کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ ہندوؤں کے یہاں آپ بکرمی سن پائیں گے۔ راجہ وکرماجیت نے جب تخت نشینی اختیار کی، اس تاریخ کا راجہ وکرماجیت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے ہی رومیوں کے یہاں سکندر فاتح کی پیدائش سے تعلق رکھتا ہے، رومی سن، یعنی، اور ہم مسلمانوں کے یہاں ہجری سن، ہجری تاریخ ہم مسلمانوں کے ہاں رائج ہے۔ یہ عربی یا اسلامی تاریخ کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی تاریخیں یا تواریخ یا کیلنڈر پائے جاتے ہیں، ان تمام تاریخ یا کیلنڈر کے موجد ہم اور آپ ہیں، یعنی ہم انسانوں نے بنایا۔ وضعی تاریخ ہے۔ وضعی تاریخ کا مطلب کہ جسے ہم نے اور آپ نے بنایا، وضعی چیز۔ لیکن اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے ہم نے اور آپ نے نہیں بنائے،
ہمارا اور آپ کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے، بلکہ کس کا دخل ہے؟ کس نے بنایا؟ جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو سنوارا، جس نے ہمیں اور ہماری اور آپ کی تخلیق کی، ہمیں اور آپ کو ایجاد کیا، پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا، اسی نے اسلامی تاریخ کو بھی بنایا۔ کیسے؟ اسی چیز کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے جب سے یہ دنیا آسمان و زمین کی تخلیق بخشی ہے، اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ حرمت والے مطلب کیا ہوا؟ ویسے تو کسی بھی شخص کے لیے زیبا نہیں، مناسب نہیں، کسی بھی شخص کے لیے، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، عمومی طور پہ کسی کے لیے نہیں، خصوصی طور پہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، صحیح اور درست ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی موقع سے کسی شخص کو گالی گلوچ دیں، ستائیں، تڑپائیں، حقوق کی پامالی کریں، جنگ و جدال کریں، عمومی طور پہ کبھی نہیں۔ خصوصی طور پر، خاص طور پر اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو جنہیں حرمت والے قرار دیا، ان مہینوں میں قطعی طور پر کسی بھی شخص کے لیے جائز اور درست نہیں کہ وہ کسی کو ستائے، گالی گلوچ دے، جنگ و جدال کرے، لڑائی اور جھگڑا کرے۔ یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ اچھا، ہم دیکھیں اگر مسلمانوں کے اندر تو ایک جماعت آپ کو ملے گی، ایک گروہ آپ کو ملے گی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے، بہترین مسلمان بننے کے لیے ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن ہی کافی ہے۔ یہ ان کا نظریہ درست ہے دوستو۔ ان کا یہ کہنا کہ کسی شخص کو اچھا بننے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف اور صرف قرآن عزیز کافی ہے، یہ نظریہ صحیح ہے؟ جواب چاہیے۔ نہیں صحیح ہے، بالکل نہیں صحیح ہے، قطعی طور پر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی شرح، ایکسپلانیشن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ ہے۔ یہیں پہ ایک نقطہ دیکھیں، ایک پوائنٹ کی جانب چلیں ہم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن عزیز کی کسی بھی صورت یا کسی بھی آیت میں اس کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے۔ اہل قرآن اگر ڈھونڈیں، اچھا انسان بننے کے لیے تلاشیں کہ بھائی قرآن عزیز کے اندر وہ 4 مہینے کون سے ہیں، نہیں پا سکتے۔ پتہ کیا چلا؟ صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جانب رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ ہم رجوع ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جانب۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4662، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متوالیات، ذو القعدہ، ذو الحجہ، والمحرم، ورجب مضر، بین جمادہ و شعبان، رواه البخاری کی صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا
کہ یقیناً یہ زمانے کا الٹ پھیر، کبھی صبح کا ہونا، کبھی شام کا ہونا، کبھی موسم سرما تو کبھی گرما کا ہونا، کبھی برسات کا ہونا، کبھی دن کا چھوٹا ہونا رات کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا دن کا بڑا ہونا، یہ جو ہم زمانے کے اندر الٹ پھیر اور مختلف قسم کی تبدیلیاں اور چینجنگ دیکھتے ہیں، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، آج کی یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے کب سے؟ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ تبھی سے چل رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے، السنۃ 12 شہرا، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون سے حرمت والے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم جو مہینہ پرسوں سے آنے والا ہے، وہ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اسلامی جو یہ تاریخ یا ہجری تاریخ وجود میں آیا تو یہ کب سے اور کس وقت سے وجود میں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے، سن 17 ہجری۔ دور خلافت کس کی؟ خلیفہ ثانی، دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ امیر المؤمنین آپ ہیں، آپ نے مختلف مقامات پر اپنے مختلف گورنروں کو لگا رکھا، ان میں سے ایک صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ، آپ اس کو شکایت کہہ لیں یا پریشانی کہہ لیں، انہوں نے شکایت کی یا اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا، اس کا انہیں حل چاہیے تھا۔ اس چیز کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے، فتح الباری جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا لکھ کر کے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تأتینا کتب منک الینا لیس فیہا تاریخ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس سے ہمارے پاس آپ کے خطوط، رسالے اور لیٹرز آتے ہیں، ہم نے برمحل اس وقت پڑھ لیا، دیکھ لیا، معاملہ سمجھ میں آ گیا، اس کو رکھ دیا۔ ایسے آپ کے بہت سارے خطوط آتے ہیں، رسالے آتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کا کون سا خط پہلے آیا، کون سا بعد میں آیا، کس معاملے پہ پہلے گفتگو ہوئی، معاملات حل ہوئے، کس پر بات میں ہوئی، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس کا حل چاہیے، اس کا سلوشن چاہیے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اقتدار تھے یا نہیں؟ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، پورے مسلمانوں کے ذمہ دار تھے، اگر چاہتے تو فیصلہ لے سکتے تھے یا نہیں؟ فیصلہ لے سکتے تھے، اور ہم مانتے بھی، اقرار بھی کرتے، اپنے عمل میں لاتے بھی ان کے فرمودات کو، ان کے ارشادات کو ہم مانتے بھی۔ لیکن ہماری شریعت، آدمی کتنا بڑا ذمہ دار کیوں نہ ہو جائے، ہماری شریعت نے، مذہب اسلام نے قدم قدم پر ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اسے اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے اقربا و اعزاء سے، اپنے ماتحت جو ذمہ داران ہیں ان سے مشورہ لینی ہے۔ یہ مشورہ کی اہمیت، آج کی تاریخ میں اگر کوئی ذمہ دار بن جاتا ہے، کرسی مل جاتی ہے، تو جب تک کرسی نہیں ملتی ہے وہ آپ کے تلوے چاٹتا ہے، حقیقت ہے یا نہیں؟ لیکن کرسی مل جانے کے بعد پھر آپ اس کے کتنی بار تلوے چاٹتے ہیں پتہ نہیں، کتنی بار چٹاتا ہے۔
یہ فرق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ نہیں لیا، شورا بلائی، مشورہ کیا صحابہ کرام سے، رائے لی کہ یہ پریشانی ہو رہی ہے ساتھیوں کو، اس کا حل کیا ہے. صحابہ کرام نے مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت سے اس کو لیا جائے. کسی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سے اس کو لیا جائے. کسی نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس سے لیا جائے. صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اس کو رواج دیا جائے. ہجرت والی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھا گئی، اچھی لگی. کیوں؟ وجہ بھی بتائی. وجہ یہ بتائی کہ مجھے یہ چیز اس لیے بھا رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے کہ چونکہ یہ ہجرت فرقت بین المسلمین والمشرکین، یہ ہجرت گویا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک حد فاصل بنا. جب مسلمان مکہ کے اندر تھے، مغلوب تھے، مقہور تھے، ستائے ہوئے تھے، مظلوم تھے، بے بس تھے، ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا. لیکن ہجرت کے بعد یہ ہجرت گویا کی ایک تفریق کا کام کیا. مسلمانوں کو ہجرت کے بعد سے غلبہ ملنا شروع ہوا، ان کی حیثیت لوگوں کے سمجھ میں آنے لگی. ہجرت کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا، فتوحات میں کامیاب ہوتے گئے، مسلمانوں کا بول بالا ہونا شروع ہوا. تو یہ وجہ بنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کو رواج دیا مسلمانوں کے سال میں شمار کرنے کے لیے، یعنی سن ہجری لکھنے کے لیے. یہ وجہ بنی ہے دوستو. اسلامی تاریخ جو ہجری سال ہے 17 ہجری سے لکھا جانے لگا. اس کی وجہ یہ ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ اسلامی سال جسے ہم دوسرے لفظوں میں، یا اسلامی کیلنڈر جسے ہم اور آپ قمری کیلنڈر کہہ سکتے ہیں. اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی کیلنڈر، جتنی بھی تاریخیں پائی جاتی ہیں وہ سب شمسی ہیں. اس ہجری سال یا عربی سال یا عربی تاریخ کا تعلق ہمارے اور آپ کے اکثر عبادات سے بھی ہے. ہماری بہت ساری عبادتیں اس سے منسلک ہیں. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، سورہ بقرہ کی آیت. اللہ کے رسول یہ کفار مشرکین آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قمر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ چاند سے لوگ اپنا وقت متعین کرتے ہیں، اپنے جہہ کا اعتبار کرتے ہیں. ٹائم کیا ہوا؟ جب گھڑی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ سویا کرتے تھے، آنکھیں کھلتی تھی، آسمان کی جانب دیکھا کرتے تھے، وہ بتا دیتے تھے کہ رات کا اتنا پہر ہو رہا ہے، اتنا ٹائم ہو رہا ہے، رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہے. لوگ اپنے وقت کو متعین کر لیا کرتے تھے. آپ سمندر میں جائیں، ابھی تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایک سے ایک چیزیں آپ کو ملیں گی. جب سمندر کے اندر لوگ سفر کیا کرتے تھے کشتیوں میں، چاند کو دیکھ کر کے اپنا جہاں معلوم کرتے تھے رات کی تاریکی میں. یہ فائدہ چاند کا بتایا گیا قرآن عزیز کے اندر. اسلامی تاریخ کی یہ حیثیت ہے، یہ ویلو ہے کہ ہمارے بہت ساری عبادات چاند سے منسلک ہیں. ابھی دیکھیے، ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، چاند نکلا یا نہیں نکلا، چاند کا اعتبار ہو رہا ہے یا نہیں. ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے، چاند ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. حج کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، حج ادا کرنا ہے، کیسے حج کریں گے؟ چاند دیکھیں گے تبھی اسی اعتبار سے حج کریں گے.
ये बहुत सारी इबादतें मुंसलिक हैं चाँद से। ये साल के जो 12 महीने हैं, इस्लामी साल के जो 12 महीने हैं, उनमें से पहला महीना कौन सा है दोस्तों? हाँ बेटा, कौन सा महीना है? मुहर्रम। माशाअल्लाह, मुहर्रम का महीना है। न इस्लामी नया साल और मुहर्रम का महीना। हमने और आपने अपने आखिरी साल, माजी का साल, माजी करीब पहले जो गुजर गया साल, हमने और आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, उसकी फिक्र होनी चाहिए। हमारा जो साल गुजर गया है, अगर हमने नऊज़ बिल्लाह उस साल में गलत काम किए, बुरे आमाल किए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब रुजू होना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करना चाहिए और अज़्म मुसम्मम और पुख्ता इरादा बनाना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करना चाहिए कि ऐ बारे इलाहा, जो हुआ सो हुआ, तू माफ करने वाला है। आने वाले साल में जो इस्लामी साल हमारा आ रहा है, उसमें हम अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाएंगे। ये अहद व पैमान होना चाहिए। ये अपने तई एक अच्छे इंसान की फिक्र होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि ऐ बारे इलाहा, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जो आने वाला साल है हम अपने इस साल को बेहतर से बेहतर गुजारेंगे। ये अहद होना चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। लेकिन नया साल आने वाला है, नए साल में पहला महीना मुहर्रम का आने वाला है। पहला महीना नए साल का, अच्छी इबादतें होनी चाहिए, रियाजतें होनी चाहिए, बंदगी होनी चाहिए, जिक्र अज़कार होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के ना जाने कितने अच्छे अच्छे तरीके इख्तियार किए जाने चाहिए। लेकिन इसके बरअक्स, इसके अपोजिट में, इसके अगेंस्ट में मुहर्रम ही का महीना जो साल का पहला महीना है, इसी में हमारे भाई, हमारे बहुत सारे अहबाब दीन समझ करके, अच्छी चीजें समझ करके ना जाने दुनिया के कितने कितने खुराफात कर बैठते हैं, जिसका शरीयत से, दीन से कोई भी नाता नहीं है। माह मुहर्रम की हैसियत क्या है, माह मुहर्रम की वैल्यू क्या है? मज़हब इस्लाम में, शरीयत में दो फजीलत समझ में आती है, तीसरी और कोई फजीलत नहीं समझ में आती है। इन दोनों के अलावा अगर कोई शख्स कोई काम कर बैठता है माह मुहर्रम के हवाले से, तो उसका शरीयत में कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज क्या है जो आपके सामने बात रखी गई कि माह मुहर्रम का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक है, एक हैसियत है इसकी, एक फजीलत है। नंबर 2, सही बुखारी की सही मुस्लिम की रवायत, हदीस नंबर 1130, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बादा रमज़ान, अफ़ज़लुस सियाम बादा रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाह बादल फरीज़ा सलातुल लैल। ये दूसरी फजीलत है माह मुहर्रम के हवाले से, और तीसरी कोई फजीलत मेरे इल्म की हद तक मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है किसी को पता। फजीलत वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो साल के 12 महीने बनाए, मुहर्रम से लेकर के ज़ुल्हिज्जा तक, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला, जुमादल आखिरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, दुल्क़ादा, दुल्हिज्जा, ये जो साल के 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में से रमजान है या नहीं है? बिला शक रमजान है। लोग कहते हैं कि ये रमजान महीनों का सरदार है, बरकतों से भरा हुआ है। यकीनन है, इनकार कौन कर रहा है? लेकिन तमाम बरकतों के बावजूद, तमाम तर फजाइल के बावजूद, यहां तक कि अरकान इस्लाम में से एक है, पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है रमजान का रोजा रखना। अगर कोई शख्स मुनकिर हो जाए, रोजा ना रखे, हट्टा कट्टा रहे, कोई वजह ना हो, शरई उज्र ना हो, रोजा ना रखे,
शरीयत इस्लामिया से खारिज हो जाएगा, शरीयत इस्लामिया में उसका गुजारा नहीं होगा। फिर भी इन तमाम फजीलतों के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के महीने को अपना महीना करार नहीं दिया है। लेकिन माह मुहर्रम को क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ये मुहर्रम जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। ये दूसरी फजीलत मेरे समझ में आती है। ये मुहर्रम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है, इसके रोजे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत महबूब लगते हैं। रमजान के रोजे के बाद सबसे महबूब तरीन रोजा अल्लाह के नजदीक में अल्लाह का महीना जो मुहर्रम का महीना है उसके रोजे लगते हैं। और फर्ज नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब तरीन नमाज क्या है? तहज्जुद की नमाज। ये दूसरी फजीलत है माह मुहर्रम की। अब आते हैं हम कि सही चीज है क्या, इस माह मुहर्रम में हम लोग करें क्या? नया साल है, नया महीना है, हमें और आपको कोशिशें करनी चाहिए, तगोदो करना चाहिए कि हमें सही कौन सी चीज मिले हम वो कर बैठें। इस मुहर्रम के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, और ये रोजा और वाक़े करबला का आपस में कोई जोड़ नहीं है दोस्तों, कोई लेना देना नहीं है। वाक़े करबला कब पेश आया दोस्तों? सन 61 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के तकरीबन 50 साल बाद पेश आया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे कब? जब आप नबी नहीं बनाए गए उससे पहले। सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 2002 है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हदीस हैं। वो कहते हैं कि कुरैश और अल्लाह के रसूल जमाने जाहिलियत में रोजा रखा करते थे। कब? आशूरा के दिन। आशूरा के दिन एहतमाम के साथ रोजा रखा करते थे, छोड़ते नहीं थे। गोया कि आशूरा का रोजा रखना फर्ज था, ऐसा इस चित्र से रखते थे, निहायत ही इल्तिजाम के साथ। फिर कहती हैं कि लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना आए, और सन 2 हिजरी में जब रमजान का रोजा फर्ज करार दिया गया, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दे दिया, फमन शाअ यसूम वमन शाअ लम यसुम औ यत्रुक। वहां इख्तियार दे दिया, चूंकि रोजे की फर्जियत हो गई रमजान के महीने में, अब इख्तियार हो गया, जिसे चाहे जो चाहे आशूरा का रोजा रखे, जो चाहे आशूरा का रोजा न रखे। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका रहा है जमाने जाहिलियत ही से। जमाने जाहिलियत किसे कहते हैं दोस्तों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के पहले के अय्याम को, दिनों को, सालों को जमाने जाहिलियत कहा जाता है। उस वक्त से आप रोजा रखा करते थे। सही बुखारी के हवाले से। आप जब मदीना आए, मदीना आने के बाद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, मदीना जब आए आपने देखा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिम अल मदीना फवजद अल यहूद सियामन यौम आशूरा फ़क़ाल लहुम मा हाज़ा अल यौम अल्लज़ी तसूमूनहु क़ालू हाज़ा यौमुन अज़ीम अंज़लल्लाहु सुब्हानहु व तआला अंज़लल्लाहु सुब्हानहु व तआला मूसा व क़ौमहु व अग़रक़ फ़िरऔन व क़ौमहु फ़सामा मूसा शुक्रन लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला फ़नहनु नसूमुहु फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अहक़्क़ु व औला बिमूसा अन नसूम फ़सामा व अमरा बिसियाम रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीह। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, आपने देखा कि यहूद इस दिन आशूरा के दिन रोजा रख रहे हैं। आपने पूछा, किससे पूछा? डायरेक्ट पूछा, यहूदियों ही से पूछा कि भाई आप लोग इस दिन रोजा क्यों रखते हो? इल्मे गैब होता तो पूछने की नौबत नहीं आती। पूछा
उन लोगों ने बताया कि रोजा रखने का एक रीजन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को और आपके कौम को फिरऔन से निजात बख्शी थी और फिरऔन को समंदर और पानी के अंदर और उसकी कौम को गर्क किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना रोजा रखा था, इसलिए हम भी रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि हम तो ज्यादा मुस्तहिक हैं कि हम भी रोजा रखें, लिहाजा आपने रोजा रखा और सहाबे कराम को भी रोजा रखने का हुक्म दिया, रोजा रखने लगे। आपने जब रोजा रखा, एक और हदीस सही मुस्लिम ही की रिवायत है, गालिबन हदीस नंबर 1134 है, हीना सामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा व अमरा बिसियामिही क़ालू या रसूलल्लाह हाज़ा यौमुन तुअज़्ज़िमुहु अल-यहूद वन-नसारा। अल्लाह के रसूल, जो आप ये आशूरा का रोजा रखते हैं और आपने रोजा रखने का हुक्म दिया है, रोजे के हद तक तो ठीक था, वो रोजा रखते थे, लेकिन रोजा रखने के साथ साथ इस दिन की बड़ी ताजीम करते हैं लोग, आओ भगत करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। अल्लाह के रसूल ने रोजा रख लिया उस साल, तो क्या कहा, लइन बकीतुल आमल मुक़बिल इंशाअल्लाह लसुमना यौम अत्तासिअ। अहले किताब की हमें मुखालिफत करनी है। मुखालिफत में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि आने वाले साल अगर मैं बाकी रहा तो इंशाअल्लाह 9वीं तारीख का 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। लेकिन सूए इत्तेफाक वो साल आ ना सका और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से प्यारे हो गए, लेकिन इरादा जाहिर किया। तो बेहतर रोजा क्या है दोस्तों, रखना किस दिन, 9 और 10। क्यों? 10 तो आपने रखा, रखने का हुक्म दिया। अहले किताब की मुखालफत में जब आपको पता चला कि बड़ी ताजीम करते हैं, तो आपने उनकी मुखालफत में 9वीं तारीख का भी रोजा रखने का इरादा बनाया कि अगले साल मैं रखूंगा, लेकिन वो साल आ ना सका और अल्लाह को आप प्यारे हो गए। तो उसकी तकमील के लिए हमें रोजा रखना है 9वीं और 10वीं को। पर अगर कोई बंदा सिर्फ 10वीं तारीख का रोजा रखता है तो बिला शक उसका रोजा सही होगा, लेकिन अहले किताब की मुखालफत नहीं हो पाएगी, बिला शक रोजा सही होगा। रोजा रखने के ताल्लुक से तकरीबन जो नहीं रखते उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो रोजा रखते हैं आशूरा के हवाले से, तकरीबन उनकी 4 गिरोह पाई जाती है, 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं आशूरा के रोजा रखने के ताल्लुक से। नंबर 1, या तो आशूरा के दिन रोजा रखेंगे, सिर्फ रोजा हो जाएगा, मकबूल है रोजा। नंबर 2, या तो 9वीं और 10वीं तारीख को बिला शक अफजल है, बेहतर है, या तो फिर 10वीं और 11वीं तारीख को रखेंगे, ये तीसरी किस्म है, या तो फिर 9वीं 10वीं और 11वीं को रखते हैं। आइए देखते हैं कि इन 4 किस्म के जो लोग रोजा रखते हैं कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। बिला शक 2 सही है, बिला शक 2 सही है, 10वीं तारीख का रोजा रखना और 9वीं और 10वीं तारीख का रोजा हम रख सकते हैं, ये सही है। लेकिन जो लोग 10वीं और 11वीं का रखते हैं, या इसी तरीके से जो लोग 9वीं 10वीं और 11वीं का रखते हैं, ये किस हद तक सही है। एक हदीस आपको मिलेगी, मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 2154। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू यौम आशूरा व खालिफुल यहूद, सूमू क़ब्लहु यौमन औ बादहु यौमन। यहाँ औ ध्यान दीजिएगा, औ का मतलब या। एक दूसरी रिवायत औ की जगह पे वा का मतलब औ, दोनों में फर्क है। औ या, ये रखो या ये रखो, ऑप्शन है। 9वीं 10वीं का रखो या 10वीं और 11वीं का, औ का मतलब। वा का मतलब यहाँ ऑप्शन नहीं है, 9वीं भी रखना है और 10वीं भी रखना है और 11वीं भी रखना है।
तो इस रिवायत को कुछ लोगों ने औ के साथ पढ़ा, कुछ लोगों ने वाव के साथ पढ़ा। अब इस हदीस का हुक्म क्या है? हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तक़रीबुत तहज़ीब में लिखा है कि इस रिवायत के अंदर दो रावी ऐसे हैं जो ज़ईफ़ हैं। तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर वो दोनों रावी कौन से हैं? नंबर 1 इब्ने अबी लैला मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान। कहते हैं इनके ताल्लुक से कि ये सच्चे थे, झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन इनका हाफिजा बड़ा कमजोर था, भूल जाया करते थे, ज़ईफ़ हो गए। एक दूसरे रावी कौन है? दाऊद इब्न अली। इनको ज़ईफ़ कहा। गोया कि इस हदीस की सनद में दो रावी ऐसे हैं जो ज़ईफ़ हैं, जिसकी बुनियाद पर यह हदीस ज़ईफ़ करार दी गई। पता क्या चला कि हमें औ या वाव वाली हदीस पे अमल नहीं करना है, बल्कि बेहतर यह है कि हम और आप या तो 10 का रोजा रखें, रोजा बिल्कुल सही होगा, लेकिन अहले किताब की मुखालफत नहीं होगी। बेहतर अफजल मुमताज तरीका यह है कि हम और आप 9वीं और 10वीं का रोजा रखें। अच्छा, हम और आप कोई भी काम करते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसका हमें और आपको बेनिफिट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। हम सुबह निकलते, शाम को घर आते, दिन भर हम दौड़ भाग करते, भाई क्यों? पैसा कमाने के लिए, रिजल्ट। बच्चे स्कूल जाते, अच्छा इंसान बने, तालीम सीखें। यानी हर फील्ड में, हर मैदान में हम जो भाग और दौड़ करते हैं, तगोदौ करते हैं, कोशिशें करते हैं, उसका हमें और आपको रिजल्ट चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हमने और आपने आशूरा का रोजा रखा, 10 मुहर्रम का या 9 और 10 मुहर्रम का, तो उसका बेनिफिट क्या है? क्या मिलने वाला है? क्यों रोजा रखें भाई? क्यों भूखे रहें? क्या मिलने वाला है? सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 1162 है। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं। वो कहते हैं कि आप इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन आपके अक्सर नफली रोजों के बारे में पूछा गया। उन्हीं में से एक सवाल क्या था? नफली रोजों में से एक रोजा क्या है? आशूरा का रोजा। आपसे पूछा गया वसुइला अन सौम यौम आशूरा फक़ाला युकफ़िरु सना अल माविया। अगर कोई बंदा आपसे पूछा गया कि भाई आशूरा का रोजा अगर हम रखते हैं, कोई बंदा रखता है, तो उसका बेनिफिट क्या है? क्या मिलेगा? क्या फायदा है? उसका रिजल्ट क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका रिजल्ट ये है कि जिस बंदे ने भी रोजा रखा आशूरा का, उसका 1 साल पिछला जो गुजर चुका है, माजी 1 साल के अंदर जो उसने छोटे छोटे गुनाह किए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देता है 1 दिन या 2 दिन रोजा रखने के बदले में। अब हम अपना मुआवजा करें, अपना तज्जिया करें, अपनी पड़ताल करें, अपनी तफ्तीश करें। आज की तारीख में मैं हूं, आप हूं, कोई बंदा हो, कौन सा ऐसा बंदा है जो दूध का धुला हुआ है? हमारी और आपकी जिंदगी सुबह से शाम तक जो हम गुजारते हैं, शायद कि कोई ऐसा लम्हा जाता हो जिसमें हम और आप गलतियां ना करते हैं, बुराइयां ना करते हों। वो बुराई, वो कमी, वो गलती छोटी हो या बड़ी हो, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन कौन ऐसा बंदा है जिसका 1 दिन गुजर जाता हो, 1 घंटा गुजर जाता हो, कुछ लम्हे गुजर जाते हो, वो गलतियां ना करता हूं? मैं नहीं जानता हूं। आज की तारीख में मैं नहीं जानता। तो जब इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौका फराहम कर रहा है, इतना अच्छा चांस दे रहा है कि 1 दिन रोजा रखें, पिछले 1 साल का गुनाह माफ, छोटे ही सही, लेकिन माफ तो किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे हमें और आपको मौके फराहम करता रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना रहम करता है, कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन करामत का मामला करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके साथ कितना
لطافت کا معاملہ کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے دوستو۔ ابھی جو باتیں ہوئی اسلامی سال محرم کے تعلق سے، یہ محرم کے حوالے سے شریعت میں اس کا کیا مقام ہے، کیا ویلو ہے، اس حد تک بات ہوئی۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ہم اور آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، ہمارے نظروں سے جتنی بھی چیزیں گزرتی ہیں، چاہے وہ ڈھول اور تاشے کی شکل میں ہو، پٹاخے کی شکل میں ہو، اسٹیج کی شکل میں ہو، قوالیوں کی شکل میں ہو، ناچ اور گانے کی شکل میں ہو، ماتم اور نوحہ کی شکل میں ہو، شوق کی شکل میں ہو، تعزیہ کی شکل میں ہو، گالی گلوچ کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، سبیلوں کے تعلق سے ہو، شربت کے تعلق سے ہو، کوئی بھی چیز ہو، دین سے اس کا ذرہ برابر بھی لینا دینا نہیں ہے، ناتا نہیں ہے، کچھ بھی واسطہ نہیں۔ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے گلی کوچوں میں سبیلیں لگیں گی، تعزیے بنیں گے، لوگوں کا آنا جانا محال ہو جاتا ہے، سڑکیں اور روڈ پتلے ہو جاتے ہیں، ٹریفک جم جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تعزیے بنائے جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا شریعت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو وجود میں آئی، نوحہ، سوگ، ماتم، تعزیہ داری، اس کا وجود کب سے ہوا؟ اس کا وجود کب سے ہوا دوستو؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ اس کا وجود 4 صدی ہجری میں ہوتا ہے۔ بسط لکھا انہوں نے 352 ہجری میں، یعنی 352 ہجری سے پہلے کے جو ادوار ہیں، جو زمانہ ہے، اس زمانے میں، ان ادوار میں، ان دنوں میں اہل بیت سے محبت رکھنے والے کوئی بندے نہیں تھے۔ اہل بیت سے ان کا کوئی ناتا، کوئی رشتہ نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا۔ اس کی شروعات 352 ہجری میں بغداد کے اندر ہوتی ہے۔ بنو بویہ کا زمانہ ہوتا ہے، معز الدین حکمراں ہوتا ہے جو کہ شیعہ اور رافضی ہوتا ہے، اس نے اس کی شروعات کری دوستو۔ ایک چیز اور بتاؤں میں کہ یہ جو چیز ہے واقع کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہونا، اس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، حدیث سے کچھ بھی ناتا نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی حساس اور نہایت ہی پرخطر معاملہ ہے۔ حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں، قرآن سے کوئی ناتا نہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، تقریباً 50 سال کے بعد، سن 61 ہجری میں میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ ہمیں اس کے ڈیپ میں، اس کے گہرائی میں نہیں جانا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہونا تھا، ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت، تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا و اعزاء رشتہ دار ہماری نظروں میں یکساں برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، تو کیا دوسری جانب حضرت عثمان
और हजरत अली और हजरत अबू बकर और उमर आपके रिश्तेदार नहीं है? कहीं कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का ससुर है, तो क्या वो आपके अहले बैत में से नहीं हुए, आपके अकरबा व इज़्ज़ा नहीं हुए? तो हमारे नजदीक तो सब बराबर है, एक से नाता नहीं है, एक से वास्ता नहीं है, हमारा और आपका तो सबसे नाता होना चाहिए, वास्ता होना चाहिए। ये कहाँ का अदल है, कहाँ का इंसाफ है कि आप एक की रिश्तेदारी को लें और दूसरे की रिश्तेदारी को भुला बैठे। बहरहाल मुहर्रम के ताल्लुक से जो खुराफात देखने में मिलते हैं मैं और आपको, खुराफात जो लोग नहीं करते उनकी बात नहीं हो रही। जो लोग मुहर्रम के नाम पे कुछ काम और रस्म रवाज करते हैं, उसमें तकरीबन 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं, 3 गिरोह। एक तो राफिदा का, राफिदा यानी आप राफिदी कहें या शिया कहें, दोनों एक है, राफिदी और शिया। नंबर 2 खवारिज और नवासिब, नासिबी और खवारिज। खवारिज किसे कहते हैं और शिया किसे कहते हैं, कैसे फर्क करेंगे? बस यूं ही समझ लीजिए कि राफिदी और शिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके खानदान वालों से मोहब्बत करने वाले, जिसे कहते हैं आले बैत से मोहब्बत करने वाले, अपने आप को जो कहते हैं वो राफिदी और शिया। और हज़रत अली के खानदान वालों से दुश्मनी रखने वाले, बुग़्ज़ व इनाद रखने वाले को क्या कहा जाता है? खवारिज, नासिबी। ऐसा क्यों? जब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीर बनाए गए, खलीफा बनाए गए, तो खारिजियों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर धावा बोला, चढ़ाई की कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया है उनसे बदला लिया जाए, वरना हम आपके जान के लाले पड़ जाएंगे। हुआ यही, खारिजियों ने, नासिबियों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। बात समझ में आ गई होगी। 3 किस्म के लोग, और एक किस्म क्या है? हमारे और आपके मुसलमान भाइयों में से एक जमात, एक गिरोह है जो इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके अमल से ये नहीं समझ में आता है कि वो खुशी मना रहे हैं या गमी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं या गमी मना रहे हैं। बहरहाल शिया और राफिदी बहुत सारे काम इसमें करते हैं, ताजिया बनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? हमने बताया कि 4वीं सदी हिजरी में इसकी शुरुआत होती है, 352 हिजरी में मुइज़ुद्दौला इसकी शुरुआत करता है। इराक, बगदाद की सड़कों को, गली कूचों को धूल से पटा देता, धूल उड़ाओ, घास उड़ाइए, दुकानों को बंद करवा देता, ताले लगा देता। इसी तरीके से उनकी औरतें रोड पे शोक मनाते हुए चलती हैं, मातम करती हैं, गिरियावजारी करती हैं। वहां से इसकी शुरुआत होती है। ताजिया है क्या? ताजिया ये अरबी जुबान से ताजियत, हम उर्दू में भी बोलते हैं ताजियत। कोई बीमार हो गया, कोई तकलीफ में आ गया, हम उसे हौसला अफजाई के लिए उसके पास जाते हैं, सहारा बनने के लिए जाते हैं। भाई आप बीमार हो, हॉस्पिटल चले गए, कहाँ गए थे भाई? ताजियत में गया था, बीमार कुर्सी में गया था, तीमारदारी में गया था, फला की तबीयत खराब है, उसे थोड़ा सा हौसला देने गया था, उसे ताजियत कहते हैं। लेकिन ताजिया लोग बनाने लगे। अकीदा देखिए, ताजिया यानी किस्म किस्म के रंग बिरंग के कागजात लाते, लकड़ियां लाते, उसमें उसको सजाते और गोया की हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकबरा बनाते और ये अकीदा रखते कि ये हमारी हाजतों को पूरी करने वाला है। वहां चक्कर लगाते, तवाफ करते, अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करते, मन्नतें मांगते। देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन।
तमाम की हाजतों को पूरी करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकिन उनका नजरिया ये वहां तवाफ करते, अपने ख्वाहिशात को रखते, ये ताजिया है। उनकी औरतें शोक मनाती हैं। अभी तक जो गालिब किस्म के हैं, शिया तकरीबन शिया के 12 फिरके हैं, गालिब किस्म के जो शिया हैं उनकी औरतें आज तक शोक मना रही हैं। हालांकि हमारी शरीयत क्या कहती है हमसे? हमारी शरीयत कहती है, किताबुल जनाइज सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी औरत अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती है, आखिरत पर ईमान रखती है, उसके लिए ला यहिल्लु लिम्रअतिन तु'मिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती हो ऐसी औरत, उसके लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है कि वो किसी मय्यत पर 3 दिन से ज्यादा शोक मनाए। हाँ, मगर ये कि मरने वाला शख्स अगर उसका शौहर है तो 4 महीने 10 दिन तक शोक मना सकती है। अब उनके शोक से नतीजा अखज़ कीजिए, नतीजा निकालिए कि उनकी औरतें अपने आप को क्या तस्वुर करती हैं शोक मना करके। कहने की जरूरत नहीं, नौहा करते, सीना कूबी करते, अपने आप को तकलीफ में डालते। हालांकि हमारी शरीयत क्या कह रही है, सही बुखारी के हवाले ही से बात कर रहा हूं, किताबुल जनाइज की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक़्क़ल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया, हम में से वो शख्स हो ही नहीं सकता जो अपने गिरेबान को चाक करे, अपने आप को तमाचा मारे, सीना कूबी करे और जाहिलियत की पुकार पुकारे। आप जाइए आशुरा के दिन 10 तारीख को, 10 मुहर्रम को जाइए, आप रोड पे देखिए शिया लोग क्या तमाशा करते और क्या हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले आले बैत में से लोगों ने शहादत कबूल नहीं की थी, दर्जे शहादत तक नहीं पहुंचे थे। सईदुस शुहदा कौन? हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या आले बैत में से नहीं थे? उन पर किसने इतना खून बहाया? अगर आप हकीकी मानों में राफिदी और शिया हैं तो सबसे पहले उनके शहादत पर आपको खून बहाना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्या हजरत उमर, हजरत उस्मान का ताल्लुक आपके रिश्तेदारों में से नहीं था, शहीद नहीं किए गए? नहीं, बल्कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान ये तो शियों के जामी दुश्मन है। यहां तक कि मौर्रिखीन ने लिखा है कि शिया राफिदी ये अपने मवेशियों, अपने जानवरों, अपने कुत्तों का नाम नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अबू बकर, उमर और उस्मान रखते, नऊज़ुबिल्लाह। ये उनका अमल है। हालांकि वाक़े करबला से इन लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर हम और आप तारीख पढ़ें तो हमारे नॉलेज में, हमारे इल्म में बात आ जानी चाहिए कि वाक़े करबला से तकरीबन 48 साल पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफ़ात पा चुके थे। 48 साल पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 38 साल पहले शहीद कर दिए गए थे। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 26 साल पहले शहीद कर दिए गए थे, वाक़ई करबला से पहले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम शिया लोग अपने जानवरों का रखते हैं, इतनी बड़ी दुश्मनी खबासत। हालांकि देखा जाए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल वाक़ई करबला से तकरीबन 4 साल पहले हो चुका था। उनको क्यों लान तान कर रहे हैं? पता है आप लोगों को रीजन? नहीं, रीजन ये है कि खिलाफत के नंबर 1 मुस्तहिक कौन?
ان کے حساب سے، ان کے نظریے کے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سب سے پہلا مستحق بندہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بنیاد پر یہ دشمنی قائم کی جا رہی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رتبے کو غصب کر لیا، چھین لیا، ڈکیتی ڈال دی، جبرن لے لیا۔ ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے دوستو۔ ارے یہ تو چھوڑیے، ان کا یہ بھی نظریہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ وہ الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک حصہ، ایک پارٹ ہے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا یہ نظریہ ہے گھناؤنا۔ خوارج، ناصبی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان اہل بیت کو جتنی تکلیف ہو ان کو خوشی لگتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کی بڑی فضیلت اللہ ہماری شریعت میں ملتی ہے، بڑی فضیلت ہے اہل بیت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت علی آپ کا مقام میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، لیکن ایک بندش لگا دی، لوگوں کا نظریہ توڑنا چاہا، پھر بھی نہ جانے لوگ کتنے دجالین پیدا ہوتے گئے۔ کیا کہا؟ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نبی آئے، تبھی تو ہارون نبی ہوئے۔ حضرت علی آپ کا مقام میرے نزدیک ہے، لیکن آپ نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ جب نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو پھر شیعہ بھائی لوگ جو الوہیت کا درجہ کیسے پہنچا رہے ہیں؟ حضرت حسن حسین کے تعلق سے کیا کہا؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جنت میں جو نوجوانوں کا گروہ داخل ہوگا، نوجوانوں کی جماعت جو داخل ہوگی، ان نوجوانوں کے سرغنہ ہوں گے، سردار ہوں گے کون؟ حضرت حسن اور حسین۔ تو کیوں ہم دشمنی رکھتے ہیں؟ خوارج کیوں دشمنی رکھتے ہیں؟ ان کا تو یہ مقام ہماری شریعت نے دیا ہے، ہمارے دھرم نے دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کے تعلق سے کیا کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا۔ فاطمہ آپ میرے جگر کے ایک ٹکڑے ہیں، میرے حصے، میرے باڈی کا، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو خوارج کیوں ایسا کرتے؟ ایک تیسرا گروہ ہمارے بھائیوں کا ہے، ان کے عمل سے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ خوشی منا رہے یا غمی منا رہے۔ آپ دیکھیں عاشورہ کے دن پوری رات ٹھنڈا چڑھا رہے گا، صبح صبح تڑکے فجر کے بعد بٹنا شروع ہو جاتا ہے، دال گوشت ہے اور کھچڑا ہے اور کیا کیا ہے۔ دوپہر کے بعد شربت، دودھ والا شربت، خوشبودار شربت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تڑپے تھے، 72 ساتھیوں کو پانی تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر یہ مشروبات کیوں ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں کیوں ہیں؟ وہ چیز جو عاشورہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں یا بتائی ہیں، اس پہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عاشورہ کے دن صرف اور صرف روزہ رکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوستو ٹائم ہو گیا نا؟ دوستو شریعت مکمل، دین کمپلیٹ ہو گیا، شریعت کے اندر کسی قسم کی زیادتی اور کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور یہی چیز ہماری شریعت ہمیں بتا رہی ہے، ہمارا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह माइदा नंबर 3। ये आयत कब नाज़िल हुई दोस्तों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज पे गए हुए थे, आप मैदान अरफा में थे, उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी। दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह इस दीन से राजी हो गया, तमाम इनामात को निछावर कर चुका, अब दीन में कोई कमी बेशी मुमकिन नहीं है। दीन मुकम्मल हो गया दोस्तों। दीन के नाम पे कोई ढकोसला नहीं किया जा सकता है, कोई कमी और बेशी नहीं की जा सकती है। उसी मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान मिरा में अपने चंद सहाबियों को इकट्ठा किया, साथियों को, और एक बात पूछी, अला हल बल्लगतु, ऐ मेरे साथियों मैं आपसे एक शहादत, एक गवाही लेना चाहता हूं कि क्या मैंने तुम तक, यानी तुम तक अहले दुनिया तक, तुम तक दीन को बेअइनी उसी तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह को मतलूब था, हमने तुम तक पहुंचा दिया या नहीं? तमाम सहाबे कराम एक जुबान होकर के बोले थे, बला या रसूल अल्लाह, बिला शक बगैर किसी कमी बेशी के आपने हम तक पहुंचा दिया। फिर इसी पे बस नहीं किया अल्लाह के रसूल ने, बल्कि क्या कहा, अपनी शहादत की उंगली को आसमान की जानिब उठाई और क्या कहा, अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, 3 मरतबा कहा, ऐ अल्लाह तू हमारे इन साथियों की शहादत पर शाहिद बन जा, हमारे इन साथियों, हमारे इन दोस्तों की जो शहादत है, गवाही है, जो यकीन है, जो चीज वो कह रहे हैं, तू इन पर शाहिद और गवाह बन जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह बनाया। दीन तो मुकम्मल हो गया, दीन में कमी पेशी क्यों? दीन के नाम पर खुराफात क्यों? अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 1718, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हदीस, कि दीन के अंदर दीन समझ करके दीन के नाम पर किसी नई चीज का इजाद नहीं किया जा सकता। कोई नई चीज अगर वजूद में आ रही है तो बातिल है, मरदूद है, देखने में कितनी भली कितनी अच्छी क्यों ना लगे। अच्छी चीजें लगती है या नहीं? बहुत अच्छी लगती हैं, तभी तो भीड़ लगती है, तभी तो जाम लग जाता है, तभी तो ट्रैफिक लग जाती है, तभी तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। दोस्तों दीन मुकम्मल हो गया। एक चीज और मैं बात बताऊं, इसलिए अपनी बात खत्म करूं, कि दीन के नाम पे जो भी बंदा दीन समझ करके कोई चीज करता, हालांकि उसका दीन से कोई नाता नहीं होता है, तो उसके अमल से 2 चीजें जाहिर होती हैं, वो अपनी जुबान से कहे या ना कहे, और ये बहुत ही घिनौनी, बहुत ही गंदी और बहुत ही पुरखतर चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कभी माफ नहीं करेगा सिवाय खालिद तौबा के। वो घिनौनी चीजें क्या हैं? एक नई चीज ईजाद करने वाला शख्स अपनी जुबान से कहे या ना कहे, लेकिन उसके अमल से एक चीज जाहिर होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान अरफात में कौन सी आयत नाज़िल की? दीन के तकमील की, अपने इनामात की निछावरी की, अपनी रजामंदी की, ये आयत नाज़िल की। लेकिन एक नई चीज शरीयत और दीन समझ कर करने वाला बंदा, यानी बिदाती शख्स के नजदीक गोया कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी गुफ्तार में, अपनी कलाम में, अपनी बातचीत में गोया कि सच्चा नहीं है, झूठा है, नऊज़ बिल्लाह। हुआ या नहीं भाई? अभी जुलूस भी निकालना है ना, आशूरा के दिन, अभी सबील भी लगानी है, संदल भी निकालना है, बरामी के लिए भी जुलूस में जाना है, फला 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 काम करना है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम में झूठा है, नऊज़ बिल्लाह। ये चीजें तो हो ही नहीं रही, अल्लाह ने किया ही नहीं है। ये भी चीजें दीन होनी चाहिए, ये भी चीज दीन होनी चाहिए। अपनी कलाम में कहां सच्चा हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन? दीन की तकमील कहां हुई? दीन कहां कंप्लीट हुआ? दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबे किराम के दरमियान बैठा करके शहादत ली थी, अल्लाह को गवाह बनाया था, गोया कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बाज दीनी उमूर को छिपा लिया या उससे जारी थे, नऊज़ बिल्लाह। तभी तो एक शख्स दीन के नाम से फला फला चीजें करता है। ये दोनों चीजें बहुत ही घिनौनी है। जो एक बिदाती शख्स दीन समझ करके नई चीज का इजाद करने वाला शख्स करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कभी माफ नहीं कर सकता है, इल्ला ये कि वो बंदा खालिस तौबा करे और तौबा के जो शुरूत हैं उन शुरूत को सामने रखते हुए तौबा करे, तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उस तौबा को कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ बारे इलाहा हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमा और नए साल के मुनासिबत से जो भी चीजें दीन समझ करके की जाती हैं, ऐ बारे इलाहा हम सबको उसे महफूज रखे, कोसों दूर रखे। ऐ बारे इलाहा हम सबको आशूरा का रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।